ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں نون لیگ سے اپنا ایجنڈا واضح کرے. تم یہ مت سمجھو ہم تمہاری ان پھس پھوسی پریس کانفرنسوں سے دب کر کے بیٹھ جائیں گے. یعنی نون لیگی سپریم کورٹ پر حملہ آور ہوئے تھے. ان ویڈیوز کو دوبارہ دیکھو تاکہ تمہارا مکروہ چہرہ تمہیں نظر آئے. عمران خان اور پاک فوج کے مابین مذاکرات کا غبارہ ابھی پوری طرح پھولا بھی نہیں تھا کہ پھٹ گیا. بڑی امیدوں کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان اور پاک فوج کے مابین مذاکرات ہوں گے. عمران خان کی طرف سے کل ہی پیغام دیا گیا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا نمائندہ مقرر کریں. اس سے پہلے عمران خان نے جنرل عاصم منیر سے کہا تھا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. عمران خان کی طرف سے حکومت کو یہ دعوت دی گئی تو صالح ظفر کی زبانی فوج کی طرف سے جواب دیا گیا ہے مذاکرات کے حوالے سے. صالح ظفر صاحب کی طرف سے جنگ میں خبر دی گئی ان کے اپنے نام سے. وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کی طرف سے مذاکرات سے انکار کیا گیا ہے. پاک فوج نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہ صالح ظفر کے ذریعے پاک فوج کی طرف سے جواب دیا گیا ہے. صالح ظفر کی طرف سے دی گئی پوری خبر پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی بے خبر شخص کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے جس کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. وہ لے جاتے ہیں ماضی میں جب DGISPR کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان معافی مانگے تو پھر اس کے بعد آگے چلا جا سکتا ہے. اس طرح کی اس میں خبر میں بات کی گئی ہے. صالح ظفر کی طرف سے اسی طرح کی خبر دی گئی ہے. بہرحال ان کے ذریعے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نے جواب دے دیا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. باقی سنجیدگی کے حوالے سے اگر بات کریں کہ کون کتنا سنجیدہ مذاکرات میں، پاک فوج کی طرف سے جیسا کہ صالح ظفر نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے، انکار کر دیا گیا ہے. تو آج کی حکومت وہ اس حوالے سے کیا رد عمل دے رہی؟ جیسے عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ اپنا نمائندہ مقرر کریں تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ، مریم اورنگزیب، عظما بخاری، اس طرح کے لوگ میدان میں آ گئے. ان کی طرف سے عمران خان پر شدید تنقید کی گئی. وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ نئی سازش ہے، اپنے جرائم پر معافی مانگو. یہ عطا تارڑ کی طرف سے کہا گیا ہے. پہلے کہتا تھا نہیں چھوڑوں گا، پلیز مجھ سے بات کر لو، معافی نہیں مانگوں گا کہنے والا منت ترلے پر آ گیا. مریم اورنگزیب کی طرف سے کہا گیا ہے جس فوج کے سپہ سالار کو میر جعفر کہتے ہو اس سے مذاکرات کرتے شرم نہیں آتی. یہ عظما بخاری کی طرف سے کہا گیا ہے. عظما بخاری صاحبہ جب بھی بات کرتی ہیں وہ سارا کچھ شرم کے، حیا کے پردے اتار کے ادھر پھینک دیتی ہیں. یہ انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے، بلکہ جنرل باجوہ کے بارے میں نہیں کہا تھا. یہ حکومت کی طرف سے شہباز شریف کی حکومت ان دنوں جو 1.5 سال کے لیے آئی تھی، عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ٹیپو سلطان کا سپہ سالار میر جعفر تھا. اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، تو اس کو انہوں نے جنرل باجوہ پر لگا دیا. تو آج عظما بخاری کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو بندہ آرمی چیف کو، پرانے آرمی چیف کو ان کے دور میں کہا تھا، ان کو نہیں کہا تھا. بہرحال یہ لوگ اتنے زیادہ آگ بگل رہیں گے اگر عمران خان اور پاک فوج ایک پیج پر آ جاتے ہیں، مذاکرات کی میز پر آ جاتے ہیں تو بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. سب سے پہلے تو ان لوگوں کی رجیم تبدیل ہونی ہے. تو باقی کون کتنی سنجیدگی کا اظہار کر رہا ہے مذاکرات کے حوالے سے، خود عمران خان کتنے سنجیدہ. انہوں نے 3 شرائط پھر رکھ دی. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو رہا کیا جائے، یہ بات مانی جا سکتی ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ مقدمات ختم کیے جائیں، یہ بھی بات مانی جا سکتی ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. تو جب آپ کا مینڈیٹ واپس کر دیا گیا تو پھر بات چیت کس پر کرنی ہے؟ تو عمران خان کی سنجیدگی کا بھی یہ عالم ہے مذاکرات کے لیے کہ کون سی شرائط انہوں نے رکھ دی ہیں. پہلے بہرحال ساتھ وہ یہ بھی ایک شرط رکھتے تھے کہ 9 مئی کے معاملات کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن اب اس سے انہوں نے تھوڑا سا گریز کیا ہے. قومی اسمبلی چیف جسٹس پاکستان قاضی فیصل صاحب کے خلاف نظر ثانی کیس، وہ جو مبارک ثانی والا کیس ہے، اس حوالے سے متحد ہو گئی ہے. ایک علماء کرام وہ بھی ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان میں سارے کے سارے علماء کرام اور قومی اسمبلی مکمل طور پر قاضی فیصل صاحب کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. کئی پارلیمنٹرین کی طرف سے تقریر کی، ان میں وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ صاحب بھی شامل ہیں. ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے، کیونکہ 1973 کے آئین میں یہ بالکل واضح طور پر لکھا گیا ہے. کیونکہ جو قادیانیوں کے خلاف فیصلہ آیا تھا اس میں بالکل واضح طور پر پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ کہیں بھی تبلیغ نہیں کر سکتے، جبکہ قاضی فیصل صاحب کے فیصلے میں یہ کہہ دیا کیا کہ 4 دیواری کے اندر یہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں. بہرحال پارلیمنٹرین کی طرف سے شدید قاضی فیصل صاحب پر نکتہ چینی کی. بہرحال
बहरहाल कौमी असम्बली के हर लीडर की तरफ से जिसको भी मौका मिला वहाँ पे तकरीर करने का, उसने काजी फैसल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। बल्कि अब्दुल कादर पटेल जिनका तल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने तो इसको फितना भी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि फितने का खात्मा बहुत ज़रूरी है। हर एक पार्लियामेंटेरियन की तरफ से इस पर हनीफ अब्बासी वो जिस तरह से गरजे हैं, जिस तरह से बरसे, और फिर हम रज़ा साहब ने इसकी इब्तिदा की थी, उन्होंने जो कुछ कहा वो भी मीडिया पर आ चुका है। पूरी की पूरी पार्लियामेंटेरियन इस फैसले के खिलाफ मुतहद हो चुकी है। तो काजी फैसल साहब को ये लगता है कि ये फैसला वापस लेना पड़ेगा, और कुछ ने तो ये भी कहा है कि काजी फैसल साहब फैसला वापस लें और माफ़ी भी मांगे, वरना भी उनकी तरफ से कह दिया गया है वरना क्या, ये पार्लियामेंटेरियन ने फैसला करना है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कहा गया है कि 80 अरब के 3 प्रोजेक्ट फनकारों के लिए होंगे। फनकारों को मकान देने के लिए, उनको घर देने के लिए। कौन से फनकार? एक तो लाहौर में बैठे हुए फनकार हैं, फैसलाबाद में हैं, मुल्तान में हैं, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में हैं। उनको तो पहले ही बड़े बड़े घर दिए जा चुके हैं। ये बात की गई कि उन फनकारों के लिए जिनका तल्लुक देहात से है, गाँव से है, वो कौन से फ़नकार हो सकते हैं? जो टिकटॉक बनाते हैं, अपने गाने उस पर अपलोड करते हैं, वो भी फ़नकार हैं। इसके अलावा जो नाच डांस वाले हैं, बाजे वाले हैं, वो भी फ़नकार हैं। दस्तकार जो हैं वो भी फ़नकार हैं। बहरहाल जो भी बंदा अपने फ़न में ताक है, किस हद तक ताक है, बुनियाद पे है, दरमियान में जा चुका है या अरूज पर है, सारे के सारे फ़नकारों में आते हैं। तो इन फ़नकारों को चाहिए मालूमात हासिल करके मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो क्वार्टर देना चाहती हैं, घर देना चाहती हैं, प्लाट देना चाहती हैं, उसके लिए अप्लीकेशन दे दें। 80 अरब रुपया बहुत ज़्यादा होता है। 3 प्रोजेक्ट हैं, इसमें 3 जगहों पर शायद ये मकान दिए जाएंगे, घर दिए जाएंगे या प्लाट दिए जाएंगे। फ़नकार आप किसको कहते हैं? जिसके पास कोई ना कोई हुनर है, कोई फ़न है, वो फ़नकार है। अपने आप को आपने साबित करना है कि आप फ़नकार हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से आपको एक प्लाट मिल जाएगा, एक क्वार्टर मिल जाएगा। तहरीक लब्बैक की तरफ से जो फैसला काजी फैसल साहब की तरफ से नज़र सानी केस, जो मुबारक सानी वाला केस है, उसमें है, उस पर तहरीक लब्बैक की तरफ से कहा गया है कि इसमें मुस्लिम लीग नून की पुश्त पनाही शामिल है। तहरीक लब्बैक एक लीडर जो अमूमन तहरीक लब्बैक की मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा होते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मौलाना गुलाम अब्बास फैज़ी की तरफ से कहा गया है, उनके साथ दूसरे उलमाए कराम भी बैठे हुए थे। खुद मुलाहिज़ा कीजिए कि मौलाना गुलाम अब्बास रिजवी इस हवाले से क्या कहते हैं। हम ये मुतालबा करते हैं नून लीग से अपना एजेंडा वाजे करे, वरना हमारे पास कहने को इसके सिवा कुछ नहीं कि काजी फैज ईसा की पुश्त पनाही नून लीग ने की है। और हकीकत में नून लीग कादियानियों की बी टीम है। तुम ये मत समझो हम तुम्हारी इन फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों से दब करके बैठ जाएंगे। आज आपको अदालतों का एहतराम याद आ गया है और चीख चीख कर बातें कर रहे हैं। कल तक जब खुद यानी नून लीगी सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए थे, इन वीडियोस को दोबारा देखो ताकि तुम्हारा मकरू चेहरा तुम्हें नजर आए। जब तुम चीफ जस्टिस को कुत्ता और जजों को काली भेड़े कह रहे थे, और जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह साहब के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर तुमने हमला किया और सुप्रीम कोर्ट में घुस करके तोड़ फोड़ की। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पर नून लीग के रहनुमाओं और अराकीन ने असेंबली ने हमला किया है। याद आ गया कुछ या और बताऊं? और आप कहोगे कि हमने अपने कायद नवाज शरीफ के साथ वफादारी की थी, तो सुन लो, तुम अपने कायद के वफादार हो, हम रसूलुल्लाह के वफादार हैं। याद रखो, पूरा पाकिस्तान, सारे उलमा कादियानियों के गैर मुस्लिम होने, शायर इस्लाम इस्तेमाल न करने पर मुत्तफिक हैं। लेकिन तुम्हें उलमा के इत्तेफाक के बावजूद कादियानियों को खुश करना है, जिसकी किसी कीमत पर तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। और उनके हम नवा हमेशा जलील होते रहेंगे। नवाज शरीफ का कादियानियों को अपना भाई कहना, फिर मुसलसल खत्म नबूवत के कानून पर नकब जनी करते रहना, ये सारी हरकतें तुम्हारी जसारतें ज़ाहिर करती हैं कि जब भी तुम्हारी हुकूमत आएगी तुम अपने भाइयों के लिए आसानियां पैदा करते रहोगे और हमेशा चोर दरवाजे से उन्हें मुसलमानों में दाखिल करने की नाकाम कोशिश करते रहोगे। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि तहरीक लब्बैक वाले दब के डर के बैठ गए हैं। ये है उनका डर जाना, ये है उनका दब जाना। मौलाना गुलाम अब्बास फैज़ी की तरफ से जो कुछ कहा गया वो आपने सुन लिया, तो मुस्लिम लीग नून को इसकी वजाहत करनी चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।